हाँ जी बेटा, पहला वाली वीडियो दे विच क्लास 9वीं दे लई आपां संतोख सिंह धीर की लिखी हुई कहानी सांझी कंध बारे विचार किया सी ते लेखक की जान पछाण केवल तो केवल लेखक की जान पछाण जिहड़ी उसनूं पढ़िया सी। ठीक है, तो अज आपां हुण आपां करांगे सांझी कंध कहानी का मूल पाठ है जिहड़ा कहानी नूं मैं तुहानूं पढ़ के सुणावांगी ताकि तुहानूं उहदे चों क्वेश्चन आंसर ने जिहड़े लभणे सौखे हो जाण। 8 महीने की खज्जल खुआरी मगरों जद कपूर सिंह विचारा मसी घर बनाउण दी बुझत विच होया तां रेड़का सांझी कंध उत्ते पै गया। रेड़का का मतलब हुंदा रौला। ये कंध उहदे चाचे दे पुੱਤ दरबारे नाल सांझी सी। पिछले वरे दीआं बारिशां विच कपूर सिंह दा घर ढह गया सी। उंज तां किन्ने ही घर ढह गए सन, पर कपूर सिंह दे घर दा ढहना पिंड विच सब तो वड्डी दुर्घटना सी। एक भी खण साबित नहीं सी रहा। खाण का मतलब बेटा जिन्हां दे घर जे किसी बच्चे ने जां देखे होण इट्टां ते बालियां दीयां छत्तां हुंदियां ने जिहड़ियां, तां जिथे गार्डर है जिहड़ा गार्डर तो गार्डर तक की जिहड़ी बाउंड्री के अंदर जिन्ना पोर्शन हुंदा उहनूं खण कहा जांदा। पैसे वल्लों कपूर सिंह अगे ही कमज़ोर सी। खबरे किवें अंदरे अंदर अपनी कबीलदारी तोड़दा सी। पहलों मकान वास्ते करजे लई जिले के दफ्तरां 'च धक्के खांदा रहा। उत्थे वजीरां दीयां सिफारिशां चलदियां सन। हार के उसनूं 10 विघे भौं बै करनी पई, मतलब वेचनी पई। 10 विघे जमीन है जिहड़ी, भौं का मतलब जमीन, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਰੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਸਟਾ ਲਈਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ठीक है ना, जिहदे नाल दरबारा जिहड़ा उहदा गुआंढी सीगा उस दे नाल चाचे का बेटा सी उहदे दा ते उहदे नाल उहदी सांझी सीगी कंध है जिहड़ी, तां तुहानूं पता बेटा पिंडां दे विच सांझीआं कंधां दी खातर अक्सर बहुत वड्डियां वड्डियां लड़ाइयां हो जांदियां ने। तां कहंदे भी जदों तक उहदे नाल दरबारे दे नाल इह गल नहीं सी खोली जांदी भी हाँ मैं सांझी कंध है जिहड़ी वो किन्नियां इट्टां तेरियां होणगीआं, किन्ना हिस्सा मेरा होगा, उन्नी देर तक काम नहीं सी शुरू कर सकदा। सामने गली सी, किसी का रौला नहीं सी। सज्जे पासे की कंध चाची राम कौर नाल सांझी सी। कपूर सिंह दे नाल ही दरबारे के घर का भी कुछ हिस्सा डिग पिया सी, जिस तो वह आप तंग सी ते उहनूं आप कंध की लोड़ सी। पिछले पासे चन्नण सिंह चीनीए की आबादी सी। कदे ना कदे उन्हें भी 2 खण आबादी में छत्तने ही सन, इसलिए उन्हें शतीर धरन वेले अध देना मन लिया। ये किने अध देना मन लिया सी? चन्नण सिंह चीनीए ने, जिहदी मतलब खाली जगह पई सी। कदे ना कदाई तो उन्हें भी अपनी रहन दे लई ला लो जां किसी काम कार दे लई वो जगह है जिहड़ी उहदे ते छत्त पाउणी सी। इस करके उन्हें मतलब शतीर है जिहड़े धरन वेले जदों पुराने जमाने च ना मतलब जिहड़े गार्डर लोहे दे हुंदे ने अजकल तो खैर वो भी बहुत घट गए। गार्डरां दी छत्त की बजाय लक्कड़ के बहुत मोटे मोटे शतीर होया करते सी। लक्कड़ के इस तरह चौरस कट वाले लंबे लंबे शतीर होया करते सी, जिहड़े उपरों कंध नूं छत्त नूं सपोर्ट दिया करते सी। कहंदे जदों उन्हें शतीर धरन वेले मतलब जदों कौन शतीर धरन लग्या, इस कहानी का जिहड़ा नायक है जिहड़ा हीरो है इस कहानी का कपूर सिंह, जदों उन्हें शतीर धरन दी मतलब गल कीती तां जिहड़ा चन्नण सिंह चीनीआ सीगा वो अध देना मन गया कि अद्धे पैसे मैं दूंगा। झगड़ा सी तां दरबारे वाली खब्बी बाही का, तो यह झगड़ा थोड़े कीतिਆਂ मुकदा नहीं सी दिसदा। 1-2 बारी कंध करन लई कपूर सिंह ने दरबारे नूं आख्या, पर उसने कोई हूँ हाँ ना की, सगों रुखा जवाब दिंदिआं कहा जद कंधां दे समय आउणगे कंधां देखीआं जाणगीआं। पर कपूर सिंह लई हुण होर समां कदों होना सी, जिहड़ा घरों बेघर होया बैठा सी। दरबारे वाली ये कंध वडारूआं वेले दी कच्ची ते थां थां तो गई हुई सी। अगे जिहड़ियां अजकल तुहाडीआं पक्कीआं इट्टां ने, अगे 1-2-3 तरह दी इट्टां होया करदियां सी। एक तां बिल्कुल ही कच्चियां इट्टां होया करदियां सी, एक दोएम अध पक्कीआं जिहियां इट्टां होया करदियां सी, एक पक्कीआं। ते जिहड़ियां मतलब पक्कीआं इट्टां ने वो कोई पक्कीआं इट्टां दा घर बनाया करदा सी। कहंदा कि जिहड़ी दरबारे वाली कंध सी उस दियां जिहड़ियां
ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਵਡਾਰੂਆਂ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਥਾਂ 'ਤੇ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਭਗਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੈਪ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਪ ਸੀਗੇ, ਵਿਰਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਥੋਥੜ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋਥੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋਥੀ, ਬੋਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਢਹਿ ਜਾਵੇ, ਭੁਰ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰ ਪਾਰ ਕਈ ਮੋਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੱਤ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਦੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਿਓਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹ। 3 ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਅਖਾਉਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਹਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, 1-2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਲੋ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਸੋਚੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, 2-4 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੈਂਦ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਕੰਧ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਿੱਕਣ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਧ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਪਰਿਆ ਮੰਗ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਓਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੰਧ ਦੀ। ਐਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ, ਕੱਲਾ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, 1.5 ਇੰਚ ਚੌੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਟਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਟਕਿਆ ਤਾਂ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਵਾਖੇ ਚੌੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਾ ਲਓ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਲਮੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਬ ਕੇ ਟੋਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਮੀ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਲਮੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਬ ਕੇ ਟੋਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ। ਦਰਬਾਰੇ ਘੱਪਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਹ ਰਲ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈਏ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਕਣ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ, ਜਿੱਕਣ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਓਕਣੇ ਮੰਨ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਕੰਧ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੰਧੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ ਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਵਾ ਲੈ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲਾ ਦੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੜਵਾਈ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੁੱਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਘੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤਿਉੜੀਆਂ, ਐਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਿਉੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਰਪੰਚ ਖੰਗੂਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਮੋਢੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੰਨ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਮਲੂਮ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਗੂਰਾ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਮਲੂਮ। ਮਲੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਬੇਮਲੂਮ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਰਮਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟੀਆਂ ਫੇਰ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਿਉੜੀ ਚਾੜ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ। ਦਰਬਾਰਾ ਹੋਰ ਬਿਫਰ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆ? ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਵਰਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਾਹੇ ਚੜ੍ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਝਾਕਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ। ਖਰਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਆਸਾਨ ਲਵਾਂ? ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਥੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਦਾ ਵੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਸਖਤ ਜਾਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੱਲਿਓਂ 400 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਧ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੰਧ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣੀਓ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਹਾਮੀ ਭਰੇ, ਸ਼ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਬਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਿਰਬਿਰ ਕਰਨਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾ, ਜਿੱਕਣ ਕਰੇਗਾ ਓਕਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦਰ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੂਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਕੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮੁੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਚ ਗਈ, ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਮੇ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਡੂਢ ਇੱਟ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਇੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਧ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਾਂਪ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਟੇ ਦਾ ਛੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੇਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੰਧ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਦੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਧ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਧ ਢਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਹੇਠ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੜ, ਕੰਧ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਢਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਢਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲ ਖੜ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਟੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਬਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੇਜੈ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਜੈ। ਇਹ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਤਾਂ ਬੇਜੈ ਹੈ। ਬੇਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੱਬ ਕੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੰਧ 'ਤੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕੰਧ ਦਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕੰਧ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਭਖੇ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਹੋਰ ਤੜੀ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਰੋਹਬ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਅੱਧ, ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਨੰਗੀ। ਜੇ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕੰਧ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਵੀ ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ, ਜਾਂ ਸਖਤੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ। ਉਹ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਊ ਇਹ ਨਗੌਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਕੰਧ, ਆ ਹਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਦਰਬਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚੁੱਕ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਚੁੱਕ ਬੁਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਂਗਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜਦਾ ਗੜਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਲਝ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਖਾਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹਟਾਈ, ਦੇਖੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਤੂੰ ਅੱਧ। ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਏਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਸੀ। ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੱਕਾ ਸੁਹਲਾ ਟੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚਕੋਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਦ ਕੰਧ ਉੱਤੇ